नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। दर्शक बंधु कौन आपण भी सरकारी चाकरी चाहते कि किंबा जे कोनोसी भी इंटरव्यू जे कोनोसी भी चाकरी रे जे कोनोसी भी परीक्षा रे उत्तीर्ण होबा पई चाहते कि परीक्षा को जीवा पूर्व कर दियंतु एही पांचटी काम परीक्षा रे निश्चय सफलता प्राप्ति करिवे। जेउ माने सरकारी चाकरी इच्छुक करूचंती एही उपायटी परीक्षा को जीवा पूर्व थरुटी निश्चय करंतु। वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु कारण आगो को बहुत सारा एंट्रांस आसबा पई जाउची सरकारी चाकरी निमित्त। एमिति रे सरकारी चाकरी करिबा पई समस्तंकर स्वप्न थाए। आपण माने भल भावरे परिश्रम करंतु एवं ता सहित एही पांचटी उपाय कर दियंतु। दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे जे आगको सिटी बीडी ओटीटी बीएसटी एमिडी एमिति बहुत सारा एग्जाम आसबा पई जाउची जहा कि जून मासरु आरंभ होउची। जदि आपण माने चाहुचंती जे सरकारी चाकरी रो एही एंट्रांस रे पास हेबा पई तेबे कठिन परिश्रम करने सहित परीक्षा को जीवा पूर्व एही पांचटी काम निश्चय कर दियंतु। आपण निश्चय सफलता प्राप्ति करिवे। दर्शक बंधु एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु कारण अन्य माने भी एही वीडियो को देखि सारी निजर परीक्षा निमित्त से माने भी प्रस्तुत हेबे एवं एही उपायटी करिवे जा द्वारा कि से माने सरकारी चाकरी पई कृतकार्य होई परिबे। जे कोनोसी भी सरकारी चाकरी यूपीएससी आईएएस ओएस जहां भी आपण माने प्रिपेयर होबा पई चाहुचंती थरुटे परीक्षा को जीवा पूर्व एही उपाय करिदियंतु एवं ता सहित भल भाबरे परिश्रम भी करंतु कठिन परिश्रम करंतु। एवं दर्शक बंधु बेले बेले कोन होइना गोटे मार्क दुई मार्क पई एंट्रांस रे आपनकर कटि जाई थाए। एमिति बहुत लोकंक सहित होई थाए। एक मार्क दुई मार्क पे से माने कटि जाई थांती किछि कोनोसे असुविधा पे से माने एंट्रांस रो कटि जांती बा परीक्षा रो सेतिकी मार्क आनी पारि न थांती। बेले बेले भाग्य भी साथ देई न थाए। भलो कर्म कले भी जेते बेले भाग्य साथ देई न थाए सेते बेले एही उपायटी आपणांतु। चाकरी निमंते एही पांचटी काम आपण माने निश्चय करंतु। देखिबे आपणकर चाकरी रे आपण माने किपरि सफलता प्राप्त करिवे। दर्शक बंधु जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ आसुचंती सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को निश्चय प्रेस करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु। एबे दर्शक बंधु प्रथम कथा परीक्षा रे सफलता निमित्त प्रथम तो आपण को कठिन परिश्रम सहित एकाग्रता चित हबा पई पड़िबो कारण एहा द्वारा ही आपण परीक्षा रे उत्तीर्ण होई परिबे। बेले बेले कोन होइता ना भाग्य हमर साथ दे न थाए। चलंतु इंटरव्यू को जीवा पूर्वरु बा एग्जाम एंट्रांस पे जीवा पूर्वरु केउ पांचटी काम आमे करिबा या उपरे आज गोटी गोटी कहूची थरुटी परीक्षा को जीवा पूर्वरु एही उपाय करि दियंतु। जेपरि कि आपण माने आपण उई थिबा सूर्य को जहा कि लाल रंगर सूर्य उई थिबा सूर्य को जल अर्पण करिवे जहा कि आपण को लगातार करिवार अछि। लगातार जे पर्यंत आपणकर सरकारी चाकरी रो होई नाही जे पर्यंत आपण सेतिरे दूर जाई पहुंची नाहंती। उई थिबा सूर्य को जे व्यक्ति तंबा ढाଳରେ कुंकुम लाल चंदन अक्षत एवं लाल पुष्प किछि दुब भी आपण को अर्पण करिवार अछि। एतिकी पकाई करी जे उई थिबा सूर्य को ओम सूर्याय नमः मंत्र जप करी किंबा आपण सूर्य देवंकर 12टी मंत्र को जप करिवे। एहा को जप करी 12 थर जे जल अर्पण करिवे उई थिबा सूर्य को लाल रंगर सूर्य को लाल वस्त्र परिधान करिवे अर्पण करिवे से सरकारी चाकरी निश्चय प्राप्त करिथंती किंबा जे कोनसी भी चाकरी प्राप्त करिथंती बेरोजगार होई केबे भी रहि नथंती। तेबे एहा थिला आपणकर प्रथम उपाय। द्वितीय उपाय गोलमरीच। दर्शक बंधु एही गोलमरीच आपण को बहुत सारा सफलता प्राप्ति करिवो जहा कि आपणकर सरकारी चाकरी किंबा जे कोनसी भी इंटरव्यू रे आपण को पास करिबा पई आपण को कोन करिबा पई पड़िबो। आपण माने कोन करिवे परीक्षा को जेउ दिन जिबे सेही दिन सकाळु शिव मंदिर को जिबे गोटाए कळा गोलमरीच शिव लिंग उपरे अर्पण करिवे। प्रथम पुणी आपण घर को फेरी आसीबे जेते बेल इंटरव्यू को आपण माने बाहरी की जाउचंती। बाहरीबा समय रे घर पछ को बुलिबे नाही। निजर डाहाण पटे एरुंडी बंधर
ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପାଦ ପକେଇବେ। ଠିକ୍ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପଟେ ଗୋଟାଏ ଗୋଲମରିଚ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ ସେହି ବାମ ପାଦ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପାଦକୁ ସେହି ବାମ ପଟେ ଥିବା ଗୋଲମରିଚ ଉପରେ ପକାଇ କରି ବାହାରକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲମରିଚ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲମରିଚ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ବାମ ପଟେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯିବା ସମୟରେ ବାମ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପାଦ ବାମ ପଟେ ଥିବା ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧର ଗୋଲମରିଚ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପକାଇ କରି ଆଗକୁ ଯିବେ, ପଛକୁ ବୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଯେକୌଣସି ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରି କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତୃତୀୟଟି, ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷତ। ଯେଉଁ ଅକ୍ଷତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଯାହାକି କ୍ଷୟ ହୋଇନଥିବ ବା ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ ଗୋଟାଏ ଚାଉଳର ଦାନା। ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ସେହି ଗୋଟାଏ ଚାଉଳର ଦାନାକୁ କଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସକାଳୁ ଆପଣ ରେଡି ହୋଇସାରିଲେଣି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି, ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ରହିକରି ବାହାରକୁ ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷତ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ କହିକରି ବାହାରକୁ ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷତ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଘରୁ ପଛକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ କହିକରି ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳର ଦାନାକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି କରି ଯିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ସହିତ କହି ରଖୁଛି, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଲଗାଇ କରି ବି ଶୁଣିବାର ଅଛି। ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଭରଣ ପୋଷଣ କର ଜୋଇ, ତାକର ନାମ ଭରତ ଉଷ ହୋଇ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଚଲାଇ ପାରିବେ। ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ର ବା ରାମାୟଣ ଚୌପାଇରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆସିଅଛି। ରାମାୟଣରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆସିଅଛି, ଯାହାକି 108 ଥର ଆପଣ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଡେଲି ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ବିନା ରୋଜଗାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସହିତ ଯେକୌଣସି ବି ଚାକିରି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ବି ଲଗାଇ ଦଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖିକରି ବି ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣାଇ କରି ବି ଲଗାନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲରେ କରିବେ ରାମାୟଣ ଚୌପାଇ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି के लिए। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଲଗାଇ କରି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ବେରୋଜଗାରରୁ ରୋଜଗାର ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହେଉଛି, ଚାକିରି କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଶୁଣିବେ। କେବଳ ଏମିତି ଟାଇମ ପାସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଶୁଣିବେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେଠି ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି, ସେଠି ସଫଳତା ବି ଥାଏ। ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ ବେଲପତ୍ର ଗଛ। ଯେଉଁଦିନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବେ ସେହିଦିନ ସକାଳୁ କିଛି ଜଳ ଏବଂ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବେଲପତ୍ର ଗଛ ମୂଳରେ। ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟାଏ ଦୀପ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ବାମ ପଟେ ଗୋଟେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ପୂର୍ବ ପଟେ ମୁହଁ କରି ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେ କୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ଆପଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇଆ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାର ଘିଅଟେ ଦେବି କିମ୍ବା ଏତିକି ଭୋଗ ଦେବି କିମ୍ବା ଲାଲ ଚୁନରି ଚଢାଇବି। ଏମିତି କେବେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା, ନିଜର ବାପା ମା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜ ଘରକୁ ଥରୁଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରୁଟିଏ ଏମିତି ଲଗାତାର କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମନରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣାଇ ଦେବେ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାଇବେ। ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇ କାମଟି କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ ଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ କି ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା? ସେ ତ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଘିଅ ବି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘିଅ ଦେବା? ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦବା? ସେ ତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଥରୁଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଥରୁଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।